جی دوستو، تو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ مسیح موعود جس کے معنی کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا اور امام مہدی، کہ یہ تصور جو ہے اور یہ ہمیں قرآن سے اس کا کوئی جواز اور قرآن سے ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں اس بارے میں، جس میں حضرت امام مہدی کے آنے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، دوبارہ آنے کا ہمیں یہ بات احادیث سے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب یہاں جو بات ذہن میں رکھنے والی اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر کیا ہے اپنی احادیث مبارکہ میں۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی مسیح، meaning this is not the story of a man, this is the story of the man۔ یہ ایک خاص طور پہ ایک شخص کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ السلام، جو اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے، ان کے بارے میں احادیث سے یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، پھر آگے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، کہاں ہے، آسمان پہ ہے، زمین میں ہے، کہاں ہے۔ یہ جماعت کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ جماعت اس چیز کو لے کے، ان باتوں کو لے کے، اسے دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کی وفات، احمدیہ جماعت یا مرزا غلام احمد کی حیات، حضرت عیسیٰ کی وفات، احمدیت کی حیات۔ یہ جب بھی بات کریں گے، جب بھی یہ سلسلہ ہوگا، یہ فوری طور پہ ہر ایک کو پہلے کہیں گے آئیں جی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ، حیات میں بات کر لیں گے، یا آپ یہ بتائیں ہمیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا فوت ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو اب وہ خاص بات کہہ دی گئی اور پرٹیکولر بات ہو گئی۔ یہ بات ایک مخصوص ہستی کے بارے میں کی جا رہی ہے، کسی عام بندے کے نہیں کہ کسی پہ بھی ہم اسے منطبق کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت ہوا شخص دوبارہ نہیں آ سکتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا مثیل ہوگا، ان جیسا کوئی ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہونے کے لیے، اگر یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ ماننا یا زندہ ماننا اگر ایمان کا بنیادی رکن ہے، تو پھر تو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، چلیے مان لیا بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، مان لی بات ہی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ان احادیث کو گھمائیں گے پھرائیں گے۔ سلسلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے احادیث مبارکہ کے مطابق چلنا ہے تو پھر آپ کو وہ تمام احادیث جو صحیح ستہ میں ہیں ان کو ایز از ماننا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کر لیا جائے کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ میں لے لیتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے بعض احادیث جو ہیں ضعیف ہیں، مرفوع ہیں، بعض احادیث جو ہیں مشتبہ ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ ایک کلیئر کٹ، صاف، واضح
किसी मुबहम अल्फाज में नहीं, वाज़े तौर पे ये स्टेटमेंट दीजिए, ये बयान जारी करें कि हमें सहाय सित्ता की तमाम अहादीस जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, हमारे नज़दीक इसमें से कुछ अहादीस जो है या ज़्यादा अहादीस जो है वो काबिल कबूल है और कुछ नहीं। आपको एक वाज़ेह सी स्टेटमेंट देनी होगी इस बारे में, लेकिन आप ये देखेंगे कि जमात अहमदिया कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं देगी। हत्ता कि मिर्जा साहब का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त उनकी तहरीर है, वो लिखते हैं कि मुझे खुदा ने कुरान और हदीस का इल्म दिया है, हत्ता कि मुझे ये बता दिया है कि फलां हदीस सच्ची, फलां हदीस झूठी। यानी मिर्जा साहब का ये दावा कि अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ तक बता दिया हुआ है कि कौन सी हदीस कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी। तो यहाँ पे सवाल उठेगा कि आपका दावा तो एक रसूल का है और अल्लाह ने आपको एक इल्म दिया, अल्लाह ने आपको एक इल्म दिया, अल्लाह ने आपको बताया कि नौ इंसानी को और ईमान वालों को, मुसलमानों को, कुरान के मानने वालों को ये तुम बता दो कि कौन सी हदीस सच्ची है कौन सी झूठी है। अल्लाह ने तुम्हें कुरान का इल्म दिया और तुम उन लोगों तक पहुंचाओ। तो क्या मिर्जा साहब ने ये काम किया? जब अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब को हदीस का इल्म दिया कि फला हदीस सच्ची फला झूठी, क्या मिर्जा साहब ने कोई ऐसा काम किया? आप हैरान होंगे एक चीज पे कि मिर्जा साहब ने ना हदीस पे ना कुरान पे, ना मिर्जा साहब ने कोई कुरान की तफसीर लिखी, ना कुरान का तर्जुमा लिखा, ना अहादीस को कंपाइल किया कि उनके नजदीक के अल्लाह ताला ने उन्हें जो अहादीस सच्ची बताई थी उनको अलहदा किया। जब ये सिलसिला नहीं है और एक शख्स जो है वो अपनी मनमानी करता है कि चूंकि मुझे ये चीज है ये मैं मानूं ये ना मानूं, तो ये बात इस तरह दीन के मामले में ये हरकत जो है और इस तरह का तरीकाकार जो है वो नहीं चलता। आपके लिए सिर्फ एक चॉइस है, ईदर यू टेक इट और यू लीव इट। ये एज इज होगा। और अगर आप ये सिलसिला नहीं, आप देखेंगे अगर ये लेते हैं तो मिर्जा गुलाम अहमद का कोई भी ठिकाना नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद की कोई जगह नहीं, और अगर ये छोड़ते हैं तो फिर भी कोई नहीं। मिर्जा साहब सिर्फ उसी वजह से ठहरते हैं कि जब अपनी कज रवि से, जिस बारे में कुरान बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि हमेशा वो लोग मुतशाबिहात के पीछे भागते हैं जिनके दिलों में कज्जी होती है। अदरवाइज वो जो एक मुहकमात होती हैं, जो एक सीधी साफ बातें सॉलिड स्ट्रेट वर्ड्स में होती हैं, वो उन पे कायम रहते हैं, उनके आगे करते हैं। जो चीजें शुबह में डालने वाली मुतशाबिहात में से होती हैं वो ही उनके पीछे भागते हैं जिनके दिलों में कज्जी होती है। ये एक ऐसी बात है, क्राइटेरिया कुरान ने दे दिया हुआ है। अब अहादीस की तो ये सूरत हाल है। हाँ, अहादीस में बिल्कुल जिक्र मिलता है, इसमें कोई शुबह नहीं, लेकिन अहादीस में मिर्जा गुलाम अहमद का नहीं है। हदीस में किसी ऐसे शख्स का नहीं है कि कोई भी मसीह हो सकता है, नहीं। अहादीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम का जिक्र मिलता है। अब वो जिंदा हैं, कहाँ नहीं, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर फिर हम अलग में बात करेंगे। ये नहीं है कि इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर अलग में बात करेंगे। लेकिन हम एक मरहलावार चल रहे हैं इनको देखने के लिए। पहले कि कुरान से कोई नहीं है, मिर्जा गुलाम अहमद कहते हैं कि कुरान में ये जिक्र है मेरा, कुरान में कोई जिक्र नहीं है, ये मिर्जा गुलाम अहमद की गलत बयानी है। अहादीस में जिक्र है, अहादीस में किसी मसीह का जिक्र नहीं है, किसी आम बंदे का जिक्र नहीं है, किसी आम मसीह का नहीं है। अहादीस में ईसा इब्ने मरियम हजरत मसीह का जिक्र है जो अल्लाह के नबी थे। अब इनके लिए साफ सी बात है। अब ये आते हैं कि जी वो जब फौत हो गए हैं तो कैसे आएंगे, उन जैसा मसीह आएगा। बात सिर्फ ये है कि ठीक है, आपके कहने की बात है, मसीह है, ये है, वो है, लेकिन हदीस मुबारका में जो बात है वो वही रहेगी, आप उसे तब्दील नहीं कर सकते, किसी को कोई इख्तियार नहीं। मिर्जा साहब को अल्लाह ने बकौल उनके हदीस का, कुरान का इल्म दिया। क्या मिर्जा साहब कुरान की कोई तफसीर, कुरान का कोई तर्जुमा, अहदीस की कोई किताब, अहदीस में से सच्ची गलत को कभी कोई निकाला, कोई कंपाइल किया? अहमदी हजरात, पूछिए आप अपने मुरब्बियों से, पूछिए आप अपने अमीरों से, पूछिए आप अपने खलीफा साहब से कि आप ये बताएं कि मिर्जा साहब जब ये लिखते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का इल्म दिया, तो मिर्जा साहब ने क्या कुरान की कोई तफसीर की? मिर्जा साहब ने क्या हदीस को, सच्ची और गलत को और ज़ईफ को कोई अलहदा किया? क्या ऐसा कोई काम मिर्जा साहब अपनी जिंदगी में करके गए? जब कि उनका दावा जो था वो ये था कि अल्लाह ने मुझे जो पैगाम दिया, मैं दीन की रिवाइवल के लिए आया हूँ, मैं तजदीद दीन के लिए आया हूँ, इसमें जो खराबियां पैदा हो गई थी उसके लिए आया हूँ। और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि ये अहादीस की वजह से हुआ है, हदीस के कुछ टुकड़े ये ले गए, कुछ टुकड़े वो ले गए, और मैं उनको ठीक कर। तो क्या किया मिर्जा साहब?
مرزا صاحب صرف اپنی ذات منوانے کے لیے ساری زندگی زور دیتے رہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے علیحدہ کہ مرزا صاحب اپنی ذات پہ کیا کرتے رہے. کیا انہوں نے اسلام کو منوایا یا اپنی ذات کو منوایا یا ایک علیحدہ ایک گروہ کا ایک مذہب کی بنیاد ڈالی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ کا سننے کا مجھے بہت شکریہ.